عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون
إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Haji Ibnu, Bapak Haji Prapto, Bapak Unai selaku Ketua RT 02, Bapak Ngadi, Pak Jun, Pak Rino, dan jemaah yang lainnya yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada jemaah sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali bermuajahah di pagi hari ini untuk mengikuti kajian sebagaimana telah kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini senantiasa mendapatkan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat serta salam kita juga limpahkan kepada baginda kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kita baca dulu surah Al-Fatihah, kita menyiapkan untuk orang yang kita sakinah najah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa walidatil kiram. Umma ila ruhi subhanallah, umma ila ruhi Ghafarallahu dzunubana wa nafa'ana bi ulumihim bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sayyidis salafis shalihin fid dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati thamaniyatun taharatul hadatsaini wa taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makani. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang syarat-syaratnya sholat. Pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki dalam uzur sholat ya, yang jumlahnya ada berapa? Uzur sholat ada berapa jumlahnya? Masih ingat ya? Uzur sholat kita itu boleh melakukan sholat bukan pada waktunya asalkan ada dua uzur. Yang pertama sebab ketiduran, yang kedua lupa. Jadi dua kondisi ini kita bisa melakukan sholat bukan pada waktunya. Misalkan kita melakukan sholat zuhur di waktu asar, karena kita ketiduran atau kelupaan, mengerjakan sholat zuhur bisa dikerjakan di waktu asar. Tapi kalau bukan dua selain ini maka nggak boleh. Kita sengaja meninggalkan sholat kemudian dikerjakan di waktu asar tanpa ada sebab, itu tidak boleh ya. Jadi ada dua uzur yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita tidak sholat pada waktunya, sehingga itu namanya apa? Qadha ya. Kalau kita mengerjakan sholat pada waktunya ada namanya adaan, sedangkan mengerjakan sholat bukan pada waktunya namanya qadha. Sekarang insya Allah kita akan membahas tentang syarat-syaratnya sholat. Nah, dalam sholat itu nanti ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun. Syurutus sholati, syurut itu berasal dari kata tunggalnya itu syartun, syarat. Yang namanya syarat itu, contoh begini, kita kalau mau ngelamar kerja ada syaratnya nggak Pak? Ada. Kita mau masuk perguruan tinggi ada syaratnya nggak? Nah, berarti syarat itu adanya sebelum kita masuk atau berada di dalamnya? Sebelum ya. Berarti syarat itu adalah sesuatu yang di luar dari yang akan kita lakukan. Nah, syartun ini jamak, syurut ini jamak dari kata syartun. Syurutus sholati, syarat-syaratnya sholat. Ada berapa syarat-syaratnya sholat? Sama niatun ada 8.
Syarat sholat itu ada 8. Berarti berbicara tentang syarat sholat, maka syarat ini berada di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Sebelum sholat atau saat sholat? Yang namanya syarat sebelum. Nah, berarti kalau kita ingin sah sholat kita, maka harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya. Seperti kita tadi, kalau kita ingin diterima di perguruan tinggi, maka syarat-syaratnya itu harus terpenuhi dulu ya, betul nggak Pak? Kita mau ngelamar kerja, syarat-syaratnya itu terpenuhi. Kan kita nggak bisa langsung datang ke perusahaan, nggak bisa langsung ke perguruan tinggi tanpa kita membawa syarat. Kita akan ditolak nantinya. Begitu juga dengan sholat. Kalau misalkan syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat kita tidak akan sah. Kalau syarat kita terpenuhi, maka sholat kita Belum tentu sah. belum tentu sah juga nantinya. Karena masalah sah itu harus kita perhatikan dulu nih. Apa saja syarat sholat itu? Toharatul hadatsaini, yang pertama adalah suci dari 2 hadas. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya. Hadas itu terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Hadas kecil yang bagaimana? Hadas kecil yang bagaimana? Buang air kecil, buang air besar, keluar angin, itu namanya hadas kecil. Cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Kalau ada air, kalau nggak ada air, tayamum menggunakan debu. Itu ya, itu hadas kecil. Yang kedua hadas besar. Hadas besar itu yang bagaimana? Junub. Ya, kondisi kita habis bergaul dengan istri itu hadas besar tuh kondisinya. Kemudian apalagi haid, nifas, maka menghilangkannya bagaimana? Mandi wajib. Nah, berarti syarat pertama ini kita harus suci dari hadas kecil dengan hadas besar. Jangan sampai kita punya hadas kecil, habis buang air kecil kita sholat, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat yang pertama. Ada orang semalam habis bergaul sama istrinya, kemudian dia sholat subuh tuh. Dia ingat padahal semalam habis bergaul sama istrinya, kemudian dia sholat subuh, dia tahu kondisinya sedang junub. Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Apa yang dia lakukan? Maka harus mandi dulu baru sholat. Jadi yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wat toharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Syarat sah yang kedua itu adalah suci dari najis yang ada pada pakaian, badan, dan tempat. Nah, masalah najis sebelumnya sudah dibahas juga. Najis itu ada berapa macam, Pak? 3. Yang pertama najis yang paling besar dulu najisnya. Mughalladhah, yaitu berupa apa aja? Najis mughalladhah, najis anjing, babi, dan keturunannya. Kemudian cara menghilangkannya bagaimana? Ya, dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Yang kedua najis bukan mutawasito, mukhaffafah dulu. Najis mukhaffafah, apa itu najis mukhaffafah? Najis siapa? Najis bayi laki-laki yang belum kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun baru minum susu atau baru minum ASI. Kalau susunya susu formula itu lain lagi, Pak. Kalau susu formula itu nanti hitungannya najis mutawasito. Yang disebut mukhaffafah itu najisnya dia baru minum ASI-nya aja. Kalau udah makan pisang bagaimana itu lain lagi. Berarti maksudnya mutawasito nanti. Kalau dia baru minum ASI ibunya aja, maka dia tergolong najis mukhaffafah. Ini hanya berlaku pada bayi laki-laki. Adapun bayi perempuan itu maksudnya najis mutawasito. Kenapa? Ini hitung orang lagi ya. Kenapa? Susunya banyak. Yang nyedotnya banyak laki-laki apa perempuan?
Laki-laki perempuan. Laki-laki. Kemudian Bang Mulyadi ya laki-laki perempuan yang jadi banyak. Laki jelas dong. Laki-laki katanya. Ya. Kenapa air kencing bayi laki-laki itu termasuk mukhafafah? Karena dia fungsinya kuat. Sehingga kandungan yang ada di dalam kencing itu lebih banyak mengandung air susu ibunya. Kalau perempuan dia sedikit, makanya lebih banyak kencingnya daripada kandungan dari ASI ibunya. Kemudian yang ketiga najis. Cara menghilangkan najis mukhafafah gimana? Dipercikin air aja cukup, tidak hilang dan dicuci lagi. Yang ketiga najis mutawassito atau najis pertengahan. Ya, cara menghilangkannya gimana ya sampai dihilangin najisnya, najis mutawassito. Jadi syarat sholat yang kedua itu suci dari najis ya, baik yang ada di pakaian, badan dan tempat. Kalau kita sholat di pakaian kita ada najis, maka sholat kita tidak sah. Nah, najis itu ada dua, ada yang dimaafkan atau ma'fu, ada yang guer ma'fu yang tidak dimaafkan. Najis itu yang pertama, ada yang tidak dimaafkan di pakaian dan tidak dimaafkan di badan. Seperti apa? Itu yang udah kita ketahui secara umum. Kotoran, air kencing, itu udah jelas tuh. Dia nggak dimaafin ketika ada di mana? Di badan, di pakaian ya. Di pakaian dan di air. Itu udah jelas. Kalau ada air kenajisan, maka air tersebut nggak sah dipakai untuk bersuci. Yang kedua, ada najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan di air dan juga di pakaian. Apa? Najis apa Pak? Ada yang tahu? Air kencing, percikan air kencing itu kalau sedikit banget ya. Pokoknya itu sedikit banget. Itu bisa dimaafin kalau terkena pakaian kemudian kita pakai sholat. Tetapi untuk mencari kehati-hatian ketika kita ingin sholat, maka usahakan jangan pakai yang celana atau sarung yang habis dipakai untuk buang air kecil. Lebih hati-hati ya. Kadang-kadang ini kalau bapak-bapak ngencingnya berdiri apa jongkok? Berdiri. Nah itu yang berdiri itu yang berbahaya nih. Ini kalau dia berdiri itu dipakai kemana-mana. Itu nggak Pak? Itu nggak? Nah bagusnya emang sunnah itu jongkok. Dan ini tata cara buang air kecil laki-laki ya. Pertama jongkok. Kemudian habis jongkok itu dihem 3 kali. Kenapa? Supaya sisa-sisa itu keluar semuanya. Kemudian diurut Pak, habis itu Pak. Diurut ya. Tangan kiri diurutnya, jangan tangan kanan. Diurut. Urutnya Pak Reno berulang-ulang Pak. Gimana? Jangan kelamaan diurutnya maksudnya. Diurutnya sekali apa? Itu biar membersihkan, takut ada sisa-sisa. Pertama diam 3 kali kemudian diurut. Itu tata cara kita buang air kecil. Dan buang air kecilnya itu jangan menghadap kiblat. Ya. Kalau di toilet udah jelas, ini jangan sampai sekarang di jalan kencing di pohon, asal kencing aja. Itu nggak boleh, bahkan kata Rasul nggak boleh kita buang air kecil di bawah pohon, di tempat yang ada lubang-lubang itu nggak boleh. Ya itu bukan tempat yang dianjurkan, makanya ada toilet. Ya udah. Cuma kalau perempuan sama laki-laki beda. Kadang-kadang laki-laki pakai botol juga jadi ya, pakai botol jadi. Perempuan repot. Nah, jadi itu Kemudian yang ketiga, ada najis yang tidak dimaafkan di baju, tapi dia dimaafkan di air. Contoh, kalau kita lagi sholat ada semut nih, semut nempel atau di dalam saku kita, itu sholat kita nggak sah karena kita membawa najis. Tapi kalau semut itu berada di air, maka dia nggak menjadi najis airnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada yang tidak dimaafkan di air tapi dimaafkan di pakaian, yaitu darah yang sedikit. Jadi kalau ada air yang kurang dari 2 kulah kena darah, hukumnya najis. Gimana kalau misalkan lebih dari 2 kulah? Kalau lebih dari 2 kulah ada darah, kalau misalkan darahnya itu merubah sifat air maka menjadi najis. Tapi kalau ada darah di baju kita nih sedikit, itu dimaafkan. Nah pertanyaannya, yang disebut sedikit itu yang bagaimana?
Kalau menurut Imam Nawawi itu ukuran sedikit itu yang kebiasaan kita aja, nyebut sedikit yang gimana Pak? Noda ya, ikan ya. Yang banyak itu patokannya katanya dibilang segenggam tangan atau sekitaran kuku disebut banyak tuh. Jadi kembali kepada adat kita yang disebut sedikit dan disebut yang banyak. Jadi itu yang kita perhatikan, jangan sampai ketika kita sholat kita membawa najis. Kalau kita sholat membawa najis, maka sholat kita tidak sah. Ya. Dua-dua ya Pak ya. Jadi nanti ada 8, insya Allah kita bahas hari ini. Dua dulu. Yang pertama apa? Syarat sholat itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci dari najis yang ada pada pakaian, badan, dan tempat-tempatnya tempat kita sholat. Sejadah misalkan, jangan sampai di sejadah kita ada kotoran. Kalau sejadah kita ada kotoran, kita pakai sholat, maka sholat kita nggak sah, karena kita sholat ada najisnya di situ. Paham ya Pak ya? Wallahu a'lam. Insyaallah hari ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Fauzan, melanjutkan tentang waris yang beberapa waktu telah disampaikan. Terima kasih. Lanjut. Pak Deno jangan bawa materai. Nggak ada yang tanda tangan ini. Ini pembagian ini Pak. Sebenarnya lebih bagian loh. Kalau nakal lebih bagian. Kalau perang. Kalau tambah-tambahan baru ya. Tambahan. Tahu soal semut. Kalau tahu ada di badan sholat. Enggak maksudnya kita nggak tahu nih ada badan kita apa sholat ada semut nih. Taubat nih. Semutnya yang di sini semut yang udah mati ya. Kalau binatang hidup dia nggak najis. Yang dikatakan najis itu yang udah mati ya. Jadi yang disebut najis semut, kecoa, kemudian apa lagi? Kutu yang paling itu nggak ada darahnya ya. Tapi ketika dia mati itu menjadi bangkai yang tidak ada darahnya dan tidak sah sholat kita kalau ada hewan tersebut di dalam badan kita atau makan kita. Jadi kalau hidup nggak apa-apa, lagi jalan ya udah, asal jangan ditempak aja sebutnya. Pas sebutnya mati, jadi najis, jadi nggak sah sholat. Tapi kalau tempat, Hah? kalau tempat kadang-kadang kita kudu sholat yang kotor, Iya. apa, gitu. Nah itu dia makanya betul. Ketika kita sholat maka dicek dulu. Makanya diperhatiin tempatnya ya. Apalagi kalau di karakter di masjid dibersihin dulu tuh, jangan sampai nanti ada hewan-hewan yang mati di situ. Karena kita nggak tahu ya, semut kan kecil ya. Kalau karetnya hitam, karetnya gelap, ada semutnya juga kan kita nggak tahu. Nah, ini dibersihin dulu sebelum sholat. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muqim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-hibbu al-fara'idha bi ahliha fama baqiya fahiya li aula rajulin dzakar. Bapak-bapak yang saya hormati, terutama Pak Ustadz, kemudian Sahibul Bait, kemudian ada Pak RT juga, Pak Kapten, Pak Ibnu, dan bapak-bapak semuanya. Setelah kita mulai waktu itu tentang al-faraid, setelah kita ketahui definisi faraid yaitu ilmun ya'rafu bihi man yarith, yaitu ilmu yang kita dapat mengetahui siapa yang mendapatkan warisan, waman la yarith, dan mereka-mereka yang tidak mendapatkan warisan, hak kulli warithin, dan hak-hak tiap orang-orang yang mendapatkan warisan.
Dan ilmu ini sangat penting untuk kita ketahui, karena kan dari dalam ayat Allah katakan, setelah Allah memberitahukan tentang porsi-porsi orang-orang yang mendapatkan warisan, Allah katakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannati tajri min tahtihal anhar, Allah akan masukkan dia kepada surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa dzalikal fawzul 'azim, dan itu adalah kemenangan yang agung. Sebaliknya Allah katakan, wa man ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, artinya tidak mengikuti perintah Allah, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui batasan-batasannya, yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan itu adalah azab yang menghinakan. Pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Bapak, warisan itu tidak semata-mata ketika seseorang meninggal kemudian artinya harta tersebut langsung milik ahli waris, tetapi ada hak-hak yang harus dipenuhi. Di sini ada 5 hak yang harus dipenuhi berkaitan dengan harta orang yang meninggal, yaitu harta mayit. Yang mana 5 tersebut secara tertib atau secara berurutan. Yang pertama, jika seseorang meninggal kemudian meninggalkan harta, maka hak yang pertama dari harta tersebut adalah mu'natut tajhiz al-mayyit, yaitu biaya kepengurusan jenazah. Maka ketika seorang bapak meninggal misalkan, maka si anak-anaknya atau ahli warisnya pentingkan dulu yaitu mu'natut tajhiz al-mayyit, yaitu persiapan mayit menuju makamnya atau dikubur. Maka tidak etis ya ketika seorang bapak meninggal, ketika itu anak-anaknya pun langsung ribut tentang warisannya. Maka ketika seorang meninggal itu tidak otomatis harta-harta tersebut otomatis menjadi milik ahli waris, tetapi ada hak-hak dulu yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama tadi mu'natu tajhiz al-mayyit, yaitu dari segi membeli kain kafan, kemudian misalkan penggalian dan lain sebagainya. Kemudian di sini dikait ada perbedaan ulama tentang apabila perempuan yang meninggal. Ketika perempuan meninggal, seorang istri meninggal misalkan, maka siapa yang bertanggung jawab tentang pengurusan mayitnya? Apakah dikeluarkan dari harta si mayit itu, yaitu si istri, atau suaminya, atau ahli warisnya? Maka di sini ada 4 qaul. Yang pertama yaitu di sini ada 3 qaul. Di sini terpecah menjadi 3 perkataan. Yang pertama yaitu Malik wa Ahmad. Kata Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa kepengurusan mayit perempuan itu tidak diwajibkan kepada sang suami, yaitu sang laki-laki, tetapi semua kepengurusannya diambil dari harta si istri tersebut. Mereka mengatakan karena hak-hak atau kewajiban-kewajiban si suami itu terputus ketika si istri meninggal. Maka istri itu ketika suami itu ketika istrinya meninggal, maka dia sudah terputus, tidak ada kewajiban bagi suami untuk kepengurusan mayit tersebut. Itu kata siapa tadi? Mazhab Imam Malik dan Ahmad. Maka ketika dia sudah meninggal, itu seperti halnya dia menjadi orang lain, tidak ada kewajiban atas suami. Bagaimana kalau perempuan itu tidak memiliki atau tidak meninggalkan harta? Maka apabila dia tidak memiliki harta, maka yang berkewajiban untuk mengurusi jenazah tersebut adalah orang-orang yang
berkewajiban atas infaknya. Misalkan kalau dia bukan seorang istri, misalkan bapaknya, keluarganya, adiknya, adik laki-lakinya dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Abi Hanifah mengatakan tajibu mu'natu tajhiziha 'ala zawji mutlaqan sawa'un kana musiran aw mu'sira. Kata Abu Hanifah mengatakan wajib bagi suami untuk bertanggung jawab terhadap kepengurusan jenazah istrinya, baik dia dalam keadaan luas yaitu dia memiliki harta atau dalam keadaan miskin. Jadi mutlak, mau dia kaya mau miskin tetap dia wajib membiayai kepengurusan mayit istrinya. Itu bagi Abi Hanifah. Yang terakhir adalah mazhab kita yaitu Imam Syafi'i. Syafi'i mengatakan wajib bagi suami bertanggung jawab terhadap kepengurusan jenazah istrinya apabila dia memiliki harta, apabila dia memiliki keleluasan rezeki. Tapi kalau dia tidak memiliki keleluasan rezeki atau mungkin dia miskin dan lain sebagainya, maka dia tidak wajib. Artinya diambil dari harta si istri. Itu yang pertama. Yang pertama, harta waris tersebut dikeluarkan dahulu untuk kepengurusan jenazah. Yang kedua yaitu dikeluarkan tentang dain, yaitu hutang. Hutang di sini dibagi dua, yaitu hutang yang langsung berkaitan dengan harta benda. Yang kedua hutang secara general. Hutang yang berkaitan dengan harta benda itu contohnya apa sih? Contohnya adalah gadai misalkan. Saya pinjam dari B, saya pinjam dari teman saya dengan gadai, yaitu dengan menjamin mobil misalkan. Saya pinjam 100 juta dengan jaminan mobil. Maka itu yang didahulukan daripada pinjam-meminjam biasa. Saya pinjam 100, pinjam dulu 100 gitu. Maka orang yang dalam gadai tersebut itu lebih berhak ditunaikan terlebih dahulu daripada hutang yang biasa. Kenapa? Karena dia di situ berkaitan dengan ainut tarikah, yaitu harta benda si mayit. Karena di situ ada jaminan mobil. Maka mobil tersebut dijual kemudian diberikan kepada orang yang dia hutangi. Yang ketiga adalah hutang biasa. Hutang biasa. Ketika tadi sudah, maka setelah itu yang ketiga yang wajib kita penuhi hak-hak dari harta tersebut adalah dain, yaitu hutang biasa. Hutang itu terbagi dua, hutang kepada makhluk yaitu hutang kepada Bani Adam dan hutang kepada Allah. Contoh hutang kepada Allah apa? Nazar, betul. Kemudian kalau dia punya misalkan kafaroh, dia wajib misalkan memberi makan miskina 60 orang miskin, dikarenakan dia menggauli istrinya ketika Ramadan misalkan di siang hari. Maka di situ ada hutang kepada Allah dan hutang kepada Bani Adam. Yang keempat adalah wasiat. Yang keempat setelah tadi berurutan, yang pertama tadi kepengurusan mayit, kemudian hutang yang berkaitan dengan harta benda, kemudian hutang biasa, kemudian yang keempat adalah wasiat. Maka yang keempat sebelum kita kepada warisan yaitu harus ditunaikan dulu wasiatnya. Jika seseorang meninggal misalkan dia berwasiat sepertiga dari hartaku dibagikan kepada mushola Al-Qudus Syarif misalkan, maka itu harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum kita membagi harta warisan. Dan ketentuan-ketentuannya ada, yaitu yang paling pokoknya adalah warisan itu tidak lebih dari sepertiga harta peninggalan. Bagaimana kalau lebih? Kalau lebih di situ harus ada ridho seluruh ahli waris. Baru terakhir yang kelima yaitu harta waris. Maka ketika mayit meninggal tidak semata-mata itu langsung dibagikan dan menjadi hak ahli waris, tetapi ada 5 tadi. Yang pertama kepengurusan mayit atau kepengurusan jenazah, yang kedua kemudian hutang yang berkaitan dengan harta benda mayit, kemudian yang ketiga hutang biasa, kemudian yang keempat yaitu wasiat, yang kelima baru waris, harta waris. Sebelum yang 4 ini ditunaikan maka tidak ada hak
bagi ahli waris untuk mengambil sedikit pun, baik sendalnya ataupun bajunya atau tongkatnya atau yang lain sebagainya, itu tidak boleh diambil karena seluruhnya masih belum ditunaikan. Dan sebelum dibagikan ini untuk ini, tidak ada yang boleh mengambil atau mengutip suatu benda dari maut tersebut. Mungkin itu yang bisa dilanjutkan pada hari ini. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan, apabila belum bisa dijawab mungkin di pertemuan selanjutnya. Mengulangi, yang pertama tadi adalah pengurusan mayit, biaya kepengurusan mayit. Yang kedua adalah hutang yang berkaitan dengan harta mayit. Kemudian yang ketiga hutang biasa, kita pinjam meminjam, atau di situ ada dua, yaitu hutang kepada Allah dan hutang kepada Bani Adam. Kemudian yang keempat yaitu wasiat. Wasiat itu tidak lebih dari sepertiga. Adapun lebih dari sepertiga, di situ ada perbedaan ulama apakah boleh sepertiga dengan izin atau tidak boleh. Kemudian yang kelima baru yaitu waris. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak semua, ini pelajaran berat ya kayaknya. Memerlukan waktu yang panjang, tapi sedikit tadi lanjutan dari yang pertama 4-5 kali pertemuan yang lalu sudah bisa kita tangkap dan diingatkan kembali bahwa hukum mempelajari ilmu farid ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan kewajiban dari setiap orang, bukan kewajiban kita setiap orang, tetapi di dalam lingkungan itu memang harus ada yang paham tentang ilmu waris, karena jadi dia menjadi tempat rujukan untuk nanti kalau siapa yang meninggal untuk pembagian dalam negara kita, tentu Kementerian Agama, KUA dan sebagainya itu yang bertanggung. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini dari ilmu yang diberikan Ustaz Fajrul pada kita tentang syarat sahnya sholat, kemudian diberikan sedikit Fauzan, semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita untuk kita pahami dan kita praktekkan. Kemudian ada kewajiban untuk kita juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Bagaimana? Saya kira karena harus ada agak siang ya, tanya jawabnya mungkin waktu yang akan berikut. Ya, mari kita akhiri dengan membaca Qur'anul Majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. di da di da di da di